मैं 1 एकड़ में सत्तावरी खेती करी थी और 1 एकड़ में 25 लाख रुपया आमदनी थी। मैं 1 एकड़ में सत्तावरी 1 हेक्टर में डेंगन कर्या। बाद में अमे 20 वीघा में डेंगन कर्या। डेंगन के बाद अमे संदन की फसल लगाई। संदन के बाद अमे इजराइल खारेक 12 है ये 1 हेक्टर में लगाई। उसके बाद पैशन फ्रूट, मोसंबी, पछी अंजीर, पछी आपणे एपल ने पौधा है। 50 वीघा जमीन कपास ने मगफली है, एमां 6 लाख रुपया आव्या 50 वीघा में। अने आ 1 वीघा में बाग बनी हुई 1 वीघा में 6 ने 7 लाख रुपया में। ये कहानी है गुजरात के भावनगर जिले के तलाजा क्षेत्र के दानू भाई राणा भाई सोलंकी की, जो 25 बीघा में बागवानी करते हैं, जिसमें खजूर, ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो और पैशन फ्रूट के साथ कई अन्य फसलें और 2 पॉली हाउस, 2 नेट हाउस के साथ आज वो अपनी इस जमीन से सालाना 45 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रहे हैं। शुरुआत में मैं मेडिसिन प्लांट सत्तावरी की शुरुआत करी थी। 1 एकड़ में सत्तावरी करी थी। ते बाद 2010 में अमे बागबानी डेंगन फ्रूट की खेती करी। डेंगन फ्रूट में 12,000 पौधा लगाया था। हमारी पहला ने अपने खेत में कपास, मगफली, प्याज ने एवं बधुं करता था। एमां आमदनी बहुत न मळती। ते बाद अमे ये समझ्या के बागवानी के सत्तावरी करी। तो अमारे एक दोस्तार से ये सत्तावरीना पौधा मगाव्या था। पछी मने बाद में एम थयुं के हूँ ते सत्तावरी खेती करूँ। मैं 1 एकड़ में सत्तावरी खेती करी थी और 1 एकड़ में 25 लाख रुपया आमदनी थी। उसके बाद मैं एक प्लॉट में मैं गीता महाराष्ट्र में फरवा ने डेंगन प्लांट जोयो। ते पछी एम थयुं के डेंगन वावेतर करी। ते पछी अमे पहला स्टार्टिंग में 1 हेक्टर में डेंगन कर्या। ते पछी बाद में अमे 20 वीघा में डेंगन कर्या। पौधे 12,000 पौधा अने 4500 खंभा। डेंगन के बाद अमे संदन की फसल लगाई। संदन के बाद अमे इजराइल खारेक 12 है ये 1 हेक्टर में लगाई। अने उसके बाद पैशन फ्रूट अने मोसंबी, पछी अंजीर, पछी आपणे एपल ने पौधा है। एपल आ साल आव्या छे। खजूर में उत्पादन थाय तो आम तो 3 वर्षथी थई जाय, पण अमारे आ छे 5 वर्षना पौधा थया छे। 5 वर्षे बधाय होय 100% खजूर, बधे पौधों ने खजूर आवे। अमारे एक पौधे अत्यारे 40 kg नी रेंज आवे। खजूर तो बेचते अहींया अमारे साइड में तलाजा छे सिटी अने भावनगर में। अमारे बागायत अधिकारी MB वागमसिंह साहेब आव्या था ने ये कीधुं के अत्यारे एवोकाडोमां हवे गुजरात में करावो। एनी सलाह मुजब अमे बागायत अधिकारी सलाह मुजब एवोकाडोनुं वावेतर कर्युं। एवोकाडोनो अमारे प्लांट है 50 है। अत्यारे 50 kg जेवुं उत्पादन है। जो 50 पौधा ने नथी फ्रूट आवेला, पर 10-15 पौधा ने फ्रूट लागेला। सब में अमारे 50 पौधा है। अमुक ने साइज छोटी साइज है। छोटी साइज हिसाबे अमुक पौधा ने फलीकरण नहीं थयुं। गुजरात में आने वाले 10 से 15 साल एना भविष्य खर्या। मार्केट रेट में तो अमारे शुं आ जे एवोकाडो जे एनी साइज ने वजन है 250 ग्राम थी 200-250 ग्राम थाय। एटले मानो के तमे किले 250-300 ग्राम गणो तो ये तो एक पीसना 100 रुपया था एक पीसना। हवे एक पौधा में अमारे तो आ साल हजी नवुं है हजी। एटले कांई आम फर्क परफेक्ट नहीं कि बधा पौधा नहीं आवेला। एटले मानो के 50-60 kg आवे एटले एमां घणो लफो थाय। हवे सब्जी में तो अमारे 2 पॉली हाउस है, 2 नेट हाउस है। एक जे नेट हाउस है 4000 ચોરસ मीटर में अने पॉली हाउस है 2000 ચોરસ मीटर में। 2 साल में अमे एक सीजन में 2 વાર फसल ली। लेबर तो अमारे गाँव में मळी जाए अने बधा जातीय खुद ज मेहनत वधारे करी। खेडूत तो पोते जातीय मेहनत करे तो ज एने सफलता मळे। लेबर ने वाट जोवे तो बधुं तमने कहूं लेबर ने भरोसे खेती नहीं थाय अने सब पोते खेडूत ते मेहनत करे तो ज खेती थाय। अमारे डेंगननो मोटो प्लाट है। 20 वीघा डेंगन तमने उतरे ते एक हारे 600 થી 700 पेटी माल नहीं रहे। એટલે 10 kg ની એક पेटी હોય टूंकमां 5-6 टन माल नहीं रहे। तुमको अठवाडिये 10 जमणे 15 जमणे એટલે એક હારે પછી શું થાય એક હારે બજારમાં લઈ જવામાં તમને કોઈ એને માર્કેટ ન મળે।
એટલે જે પ્રમાણે બજારમાં જાય પણ માલ મૂકે, બીજું અમે સ્ટોરેજ કરી કોલ્ડ રૂમમાં, અને 50 ટનનું કોલ્ડ સ્ટોરેજ બનાવેલું છે મિની ટૂંકમાં, અને સરકારના તમને કોઈ સબસિડીથી. એટલે અમારે સબ્જી હોય, ટમેટા હોય તો એમાં કોલ્ડ રૂમમાં નાખી દઈ, અને આ ડાંગર તમને કોલ્ડ રૂમમાં નાખી દઈ. 2 માસ સુધી ડાંગરને કાંઈ નહીં, ટમેટા તો 2.5-3 મહિના સુધી ટમેટામાં. ખેતીમાં આપણે પહેલાં તો જે વડીલો હતા બધા તમને આમ જેમ લાગે એમ ખેતી કરતા. અત્યારે ખેતી આધુનિકની અને ટેકનોલોજીથી જ ખેતી થાય. તમારે પ્રથમ પહેલાં ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિથી હોવી જોઈએ, પછી જે તમને સાલું ખેતી પ્રમાણે નહીં. હવે આધુનિક ખેતી કરો તમે તો તમને સફળતા મળે. હવે આધુનિક ખેતીમાં તો એવું છે, જો આધુનિક જ છે, આપણે પોલી આવું જ છે, નેટ આવું જ છે, પછી પેડ આવું જ છે, પછી આપણે ટપક પદ્ધતિ છે, એ બધી અત્યારે તને ખેતી પણ આધુનિક કહેવાય. પછી આધુનિક એટલે તમે આપણે જે નવો પાક, જે આપણે સાલું કપાસ છે, પ્યાજ છે, મૂંગફળી છે, એની કરતાં બાદ તમને જે તમને નવો કોઈ નવા ફ્રૂટ છે, એ આધુનિક તમે કરો તો એમાં તમને સફળતા મળે. આપણે સાલુમાં તેની રેન્જ હોય. જો કપાસની રેન્જ હોય, કપાસ તમને વધીને 25 થી 30 મણ વીઘે નહીં રહે. અને સબ્જી છે કે આ કોઈ હશે, આની રેન્જ ન હોય, આનાથી 200-250 રેન્જ હોય, અને કપાસ કરો કે 25 થી 30 હજાર રૂપિયા મળે, અને આમાં જે હોય એની 2 થી 3 લાખ રૂપિયાની વીઘે કેપેસિટી હોય. એટલો ફરક પડે એ આધુનિક ખેતી અને તમારી ચાલુ ખેતીમાં. એને એ જ વાત, ગમેલી મહેનત કરો, કપાસ 25 થી 30 હજાર રૂપિયા કપાસના આવક ન થાય વીઘે. અને આની આ જે બીજી છે આધુનિક, એમાં વીઘે તમને તમે વર્ષે 6 થી 7 લાખ રૂપિયા તમને કામ શકો. એટલે એટલો ફરક. એકવાર અમારે એવું છે, અમારે ઘણી જે જગ્યા છે એમાં હું કપાસ તો ખાલી ઘણું, એમાં એની રેન્જ છે, તમે તૂટી જાઓ ગમે એ કરો, એને 25-30 હજાર રૂપિયા ન મળે. આની કોઈ મર્યાદા ન હોય. આ તમને 6 થી 7 લાખ રૂપિયા મળી જાય, એટલું ફરક. જો 80 વીઘા જમીન છે અમારે, એમાં 25 વીઘામાં બાગ બની છે, ટૂંકમાં બાગાયત બધું. હવે આ 25 વીઘામાં ઓછામાં ઓછો 40-45 લાખ રૂપિયા બનાવે, જે આપણે નેટ હાઉસ, ગ્રીન હાઉસ છે બધું ગણી લઈ. અને જે બાકી તમને આમ તો 50 વીઘા જમીન થાય, બરાબર, એને વીઘે તમને એવરેજ અમારે કેટલી આવે? 2 લાખ રૂપિયા એવરેજ આવે. ખર્ચ કરતાં 25 વીઘામાં 2 લાખ આવે, તો 50 વીઘામાં મગફળી કે કપાસ હોય તો 4 લાખથી 5 લાખ રૂપિયા થાય. જો કે ઇન્ડિયા કરે પ્યાજ હોય ને તમે ક્યારેક કોકને હોય હોવા ખેડૂત હોય, એને 5 ખેડૂતને કરે ભાવ આવી જાય, કારણ કે 5 ખેડૂતને ભાવમાં આવી જાય તો એને હોય તમે વીઘે 2-3 લાખ રૂપિયા મળી જાય, તો એને કરે 5 વીઘાની હોય તો 10-15 લાખ રૂપિયા થાય. નકર એવરેજ તમને કપ્પા ને એ બધું હોય તો 50 વીઘામાં લઈ 6 થી 7 લાખ એ એવરેજ પૂરી થઈ જાય. અને આ 1 વીઘામાં બાગ બની હોય, 1 વીઘામાં 6 ને 7 લાખ રૂપિયા મળે. એટલો ફરક અમારે નજર છે. અમારે જ્યાં છે એમાં મેં એટલું જ કમેલું છે. મેં ઓનની સાઇલમાં તમને કોઈ 1 વીઘે તમને 8 લાખ રૂપિયાનો વીઘો પાડ્યો. કેટલું? અને ઓલી 50 વીઘા જમીન કપાસ ને મગફળી છે, એમાં 6 લાખ રૂપિયા આવ્યા 50 વીઘામાં લઈ. 50 વીઘા ખેડવાનું, 50 વીઘા તમે મહેનત કરી ને, 50 વીઘા તમે બધું, તો 1 વીઘો 800 કે 50 વીઘા. કોઈ જમીનને મહત્વ નથી કે તમારે 100 વીઘા જમીન છે તેને એટલી આવક આવે. આધુનિક ટેકનોલોજી ખેતી કરો, તમને ખબર, તમારે ઉત્પાદન હોવું જોઈએ. આનું એ ડાંગર છે એનું 200 મણથી 250 મણ વીઘે ઉત્પાદન નહીં રહે. કેટલું? કાકડી છે 1 એકરમાં તમને કોઈ 45-50 ટન માલ નહીં રહે. બીચ મેં જો અમારે આ 12 ફૂટનું જે અંતર, 12 ફૂટનું વસાવાનું સેન્ટરનો ગાળો છે, એની પર અમે તો પહેલાં તો આમ પ્યાજ કરતા 5 વર્ષ વધી, જ્યારે આ વરુષ છોટા હતા તે બાદ બધા થઈ ગયા બધા વરુષ, પછી મગફળી શરૂ કરી. ટૂંકમાં મગફળી સારી થાય, અને બીજા મને આ ખડ ને બળ પારમણ નિદામણમાં તમને સારું પડે. શરૂઆતમાં અમે શતાવરીનું મેડિસિન પ્લાન્ટ, શતાવરી આયુર્વેદિક, એનો પ્લાન્ટ અમે પૌધા 15,000 પૌધાનું વાવેતર કર્યું હતું. 15,000માં 1 એકરમાં થાય, ટૂંકમાં 2.5 વીઘામાં. તેઓ બધાને એવું કંઈક લાગતું કે આ તમને બે વર્ષે નહીં રહે. અને તે થોડાક બધા દાંત કરતા, હસતા, એ કે આમાં તમને ખોટે જમીન 2 વર્ષ પડી. પણ હવે મને થોડું નવું કરવાનું પહેલેથી જ તે. એટલે અમારે વધારે અહીંયા કપાસ, મગફળી, પ્યાજ વધારે ખેડૂત બધા એ જ વાવેતર કરે. પછી બાદમાં અમને ખબર જ છે કે આમાં 25-30 હજાર રૂપિયા છે મળવાનું જ નથી, તો પછી કંઈક કરવું તો પડે ને એમ.